गुरु महाराज की पवित्र पहुंचे हो सारे ही अपा गुरु महाराज की प्रेरणा अनुसार जो कि धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज के शहादत मुख रख के से गुरु के 71 सारी संगत हुई है जितना समा मिले उस सबला में सारे ही जितनी भी संगत आई है जो कि जरा सरकार का सरकार ने जो कानून बनाए ने वो मुताबिक भी आपका सारे का फर्ज है जी संगत आती है सब हाथ पैर अपने साफ करने बगैर फजूल जिथे ड्यूटी होती है ड्यूटी करो ये भी है भी आप घरों आए हैं सफाई भी पूरी नहीं की दूसरे तो बगैर पूछे जाके आप काम कर लग जाइए क्योंकि अजे कुछ सभा परहेज रखने की लोड़ है वो जोड़े कानून ने
उन्होंने पालना करते हुए गुरु घर के कुछ समा हाजिरी भरियो। पक्की बेनती है जिहड़ियां संगतां जोड़े ला के इधर उधर जांदियां ने वो अपने जोड़े लंगर तक ले जा सकते हो, बाहरले पासे थोड़ा नेड़े ला सकते हो। पूरा साहब नाल रस्ता है, गेट तक तुसीं इधरले पासे भी साइड ते ले जा सकते हैं जोड़े। दरबार साहब का भी अंदर सैट पिया हुआ है, छावें अल्टी जुत्ती ला के तुसीं अंदर पा के बैठ सकते हो, क्योंकि जो साडे पैर बचणगे नाल बच्चे ने कोई आदमी के पैर बचणगे तो साडे कई भज लेंदे ने बच्चे, फिर तो भज्या नहीं जाता। तां करके जो जी मौसम है वो मुताबिक पहला सोच लो, फिर वो काम कर लो। बगैर मतलब तो दुखी ना हो कि असीं जुत्ती उत्थे गेट कोल ही लाउणी है, बाद छाला मारते हो कदे इधर वो शकीन लगती उस हिसाब नाल पा के आती सारा समा जिहड़ा है सफला करो। सो आओ हम सारे ने ही शब्द विच बोल के अपनी रचना पवित्र करनी है। तो मेरे प्राण कंधारे प्रभु जी, तो मेरे प्राण कंधारे, तो मेरे प्राण कंधारे प्रभु जी, तो मेरे प्राण कंधारे, तू मेरे प्राण अंधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण अंधारे, तू मेरे प्राण अंधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण अंधारे। मेरे प्राण अंधारे
जो माई भाई आप सारे दसां पातशाह की जोत शब्दा अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र हीरे में पहुँचे हो। सारे कुछ समय को सफला पाइए जो कि बारों ख्यालों रोक के सारे बारों ख्यालों रोक के जो कि समय के नाल अपने ध्यान को अंतर्मुक्ता करिए। जिन्होंने प्रेमिया पास मोबाइल वो देखने की कोशिश उसको छेड़न की कोशिश ना करियो। जो भी समा है उसमें मन को पिलायो। गुरबाणी जिहड़ी है आपां पढ़ते हाँ सुनते हाँ ये बेहद लाभ ने फायदे ने जिहड़े साडे जिंदगी में बीमारियां लगदियां ने वो बीमारियां लगन का कारण भी यही है। सो जिहड़े माँ बाप को मन करके बीमारियां होंदियां ने वो गां छोटी उम्रे अगली औलाद को बीमारियां लग जांदियां ने। जिहड़ियां वो बीमारियां ने मन तो या जिहड़ियां इहनूं बीमारियां मन दे रोग लगे हुंदे ने कई किस्म दे वो गुरबाणी नाल जुड़ के शांत हुंदा है। काम क्रोध अहंकार जिहड़े ने ये बीमारियां लगियां ने आस्ते आस्ते बाणी नाल जुड़दे बाणी दे विचों सिक्ख्या मिलदी है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कईयों को किहो जी वो बीमारियां लगन का कारण की है। कारण यही है दुनिया भर के जिहड़े इच्छावां ने उन्होंने पूर्ति वास्ते माँ बाप ने पूरा जोर लाया होता है। मन को टकाउण का जोर नहीं लाया। कदे भी जे इंसान कहना इच्छा शांत कर लवां
ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਸੋਚਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਰੇ ਮਨ ਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਨਗਰੇ ਮਨ ਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਯਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਧਿਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਵਾਕ ਪੇਸਿਆਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਮਨ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੌੜੇ ਆ ਜਾਣ ਮਨ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ
ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੁਖੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ, ਕੋਈ 21 ਦਿਨ, ਕੋਈ 11 ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਅੰਤ ਫਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਤੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਗਲਾ। ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਅੜੀਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਹਿਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਰਸਾਤ ਪਈ। ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਢੱਕਾ ਵੱਧ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਠੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੇਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਲੱਕੜ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਸੇਵਾ साधना की सेवा लागै। जे कहते इसने ये चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये वस्तुआं चाहिए ने साध संगत विच आवे, गुरु की शरण विच आवे ते ये वस्तुआं की प्राप्ति होती है। ते ऐसे तरह ही बाबे आदम ने जो बुलाया, पूछा भाई कोई इच्छा है, किस इच्छा को रख के सेवा की। जे तुसी संगत को खुश किया है, संगत को इन्ना सुख दिता है, उस सुख के कारण तुसी साडी खुशी छोटे ते हुई है, तां करके तुसी जो भी मंगोगे असीं वो तुहानूं देवांगे। वो बाबा आदम चुप करके कुछ नहीं बोले, क्योंकि 60 साल की उम्र है। 60 साल की उम्र में देखते हैं मैं मंगा हाँ पुत्र मंगा, अपनी उम्र देखी भी 60 साल की उम्र में किसी ने मजाक करता भी तो सुखे दरख्त भी कदे हरे हुए ने। एक चीज चुप कर गए, गुरु रामदास महाराज समझ गए, इशारा होया, कहने भाई थोड़े नाल भी कोई है। कहने लगे भाई बाबा आदम महाराज मेरे घर वाली है, कहने को लेके आया, कल तो फिर आए हुए बुलाया। दूसरे दिन माता भी दस्या जाके गुरु जी ने आह वचन किए, कहने तुसीं किया, कहने मैं कुछ नहीं किया। चुप करके आपकी उम्र देख के कहने फिर कोई गल नहीं मैं चलांगी। तो सवेरे गए जाके चोली कट्टी, महाराज आप जी सारा कुछ जानते हो, घर असीं जिंदा ला के आया, आपकी हवेली बंद है, वो कुंडे तुसीं घुलाउणे ने, साडे कोई समर्था नहीं है।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਆਸਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਵਾ।
गुण गोपाल नित गाए, सांत सहे रस मन उपजो सगले दूर बुलाए। जो मांगे ठाकर अपने सोई सोई देवै, गुरु तो जो चीज मंगता है वो सारी ये वस्तु गुरु की शरण विचों प्राप्त होता, पर ये लड़ लग जाए। ते इधर बाबा आदम ते दोने जाने बैठे ने, गुरु जी ने कहा भाई जी साडे आने वाला चौथा बच्चा है वो असी थोनों दे देने ते ये बहुत प्रतापी होगा। बेअंत वचन कीते साध संगत समा पा के उन्होंने घर भाई भगतू ने जन्म लिया। जिहड़े बठिंडे च स्थान देखते हो सुनिया है, पिंड भी बसे हुए ने, ते बेअंत शक्तिशाली साहिबजादा बाबा आदम के घर, क्योंकि पंजवें चौथे पातशाह महाराज ने कृपा की। इधर जिहड़े आप जी दे घर दे विच प्रिथी चंद वड्डा, महादेव चाड़े ते अर्जन देव जी सब तो छोटे। ये आप जी गुरु घर दे विच सेवा चलती है बेअंत। गुरु घर दे विच भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ सोचते हैं भी मुरैदा ना होण वो हो जांदियां ने, पहला तो आई हुंदा समा ऐसे तराई। प्रिथी चंद जिहड़ा सी ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ गुरु अर्जन देव महाराज के मन के रहती सी। अपनी जिंदगी में उन्होंने कदे अपने पिता को पिता नहीं कहा। उन्होंने की कहा अपने पिता को, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। कहते जे मैनू एक संत परमात्मा रूप मैनू मिले ने, ये कदे चीज खत्म होने वाली नहीं मैनू मिली, इस सदीवी वास्ते अविनाशी मैनू वो परमात्मा मिल गया। तो उन्होंने सोच विच ते उन्होंने सोच विच कितना फर्क है। वो तो कहते मैनू परमात्मा इहो जिहा मिले, वो कहते मैनू पिता की लोड़ नहीं, मैनू गद्दी की लोड़ है। विचारां च फर्क हो गया, सेवा च फर्क आ गया, धन्नवाद च फर्क आ गया, जिंदगी च फर्क आ गया, सारे पासे विच। ते आप जी जो इस जगह को आप देखते हैं, समा आया आप जी लाहौर तो आके जो गुरु जी पास आए, चौथे पातशाह महाराज जी सामने गुरु जी ने बेअंत उन्होंने खुशियाँ बख्शियाँ, खुशियाँ बख्श के पूछया हाल चाल सारा कुछ। तो उस वेले अधिकारी जान के गुरता गद्दी दी, दस्तार बनाई। जो दस्तार बंधी हुई प्रिथी चंद फिर अग दे जल कोले उठ्या, संगत दे विच दस्तार लाउण दी कोशिश की ईरखा दे विच, पर समा जिहड़ा सी ईरखा विच वो पुजदा रहा। ते आया समा जो गुरु अर्जन देव महाराज गुरता गद्दी ते नसीन हो गए। हुण बेअंत जिहड़े सी कष्ट किते तां पहला गुरबाणी जिहड़ा सी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिन्नी बाणी सी वो इकत्तर करने वास्ते सारे जगह जगह तो इकत्तर करा रहे हैं। इस चीज़ का जो ग्रंथ तैयार हो गया, उस वेले इस्लाम दे विच भी पता लग गया भी इस्लाम को ढाह लगती है। क्यों ना इस चलते पानी में रोकिया जाए, जो बाग नूं जिहड़ा पालदा है, बाग आपे सुक जाएगा जे उत्थे माली कोई नहीं रहन देवांगे। जहांगीर जिहड़ा सी इहदा पहला जदों ये राज ते बैठा इहनूं दिल्ली तख्त ते बिठाया, इस पहला ही कुछ बंदियां ने ये चीज़ां, क्योंकि अकबर जिहड़ा सी वो श्रद्धालु सी,
ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜੜ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਵੇਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਉਣੀ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਤੋਂ ਪੀਰ ਬੰਨਿਓ ਇੱਕ ਖਿਲਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਡੋਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਚੱਲ, ਉਹ ਡੋਬੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਹ ਜਾਗਟ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਾਗਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਪੀਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰਤੇ, ਹਾਥੀ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤਵੇਲੇ ਭਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਰਹਿਣ ਕਿਆ ਮਾਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੀ ਮਤ ਬਦਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸੀਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਸਨੀ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਵੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ।
गुरु के लड़ लग के गुरु ने कोई सेवा दे खुश होकर भावें बेअंत कसवटियां लगियां। फिर गुरु कहना मंझ प्यारा गुरु नूं, गुरु मंझ जिहड़ा है मंझ गुरु नूं प्यारा है, गुरु मंझ प्यारा, मंझ नूं गुरु प्यारा है। तो उन्होंने आपस में इहो जी प्रेम की अवस्था देख के कहन लगे हुण जिहड़ा मंझ दे भी आखे लगेगा कहण ते चलेगा अगे जिहड़ा ओहदा संसार ये प्रमाण ले लैके अपना जीवन सुधारेगा, उन्होंने वास्ते एक बेड़ा बन के पार हो जाएंगे इस संसार को। भाव एडे एडे गुरु के सिख होए ने गुरबाणी में, जे असीं इतिहास पढ़ते हैं या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਸੀਨ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ पूर्व रहते सी, किसी को किसी दुख वाला वचन नहीं कहना, किसी नाल लड़ना नहीं भिड़ना नहीं, जो कुछ करता है परमात्मा चंगे करता है। तो प्रीति चंद जिहड़ा सी वो एक खालू सी, संगतां नूं रस्तियां विच बिठा दिंदा, रस्तियां विच बिठा के भी जिहड़ी भी सेवा तुसीं इत्थे दे दो असीं आपे पहुँचा लांगे। लंगरां च कुछ पहुँचदा नहीं सी, लंगर प्रस्थाने हो गए। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾੜੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮੋਂ ਸੀ ਉਹ ਤਪੀ ਹੋਈ ਤਪਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਰਮੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਵਸਤਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਠੰਡੀ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕਾਮ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਠੰਡਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤਿਰਖਾਲੂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਤ ਤਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰਖਾਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਪਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥਿਵੈ ਨਾਟਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁੱਤ ਤਪਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੜੋ ਸਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਵੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਲਟੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਪਾਇਆ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸੱਪ ਬਿਲਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲੇਟਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਮਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। बेड़े ढाक पलास कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास कहते जो चंदन कोल रहिंदा है वो चंदन बन जाता है। भाव जिहड़े संगत करते हैं वो चंदन बन जाते हैं। हुण इत्थे प्रीति चंद जो आपां देखते हैं इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने नाना जी गुरु अमरदास महाराज, पिता जी गुरु रामदास महाराज ते उधर भरा गुरु अर्जन देव महाराज, जिहड़ा इन्हां दा भतीजा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज। जो आपां अगे देखते हैं इन्हां दा पोता गुरु तेग बहादुर महाराज, और पोता जिहड़ा सी वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज। घर ऐसे विच हो के जिथे वैसे जाके जे शरधा का मत्था टेकी जाइए उन्होंने भी भला हो जाता है। पर यह गल की हुई वो गुरु घर के रह के मन मुखी रहा। तो ऐसी तरह ये कहते चंदन का विवा भला बेड़े ढाक पलास
कोई भी चंदन रहे कोई रहे बसे जो चंदन पास। कहते कबीर बास बढ़ाए बूढ़िया जो मत बूढ़ो कोई जिहड़ा बास है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਚੰਬਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਈ ਮੱਝ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਘਟੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉੱਧਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਨਾਈ, ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਭਾਗਾ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 5ਵੀਂ ਨਸੀਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਢੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ, ਵੀ ਮੋਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀ। ਚੰਦੂ ਆਪ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਸਗਨ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ Thank you.
ਹਰਿਓ ਕਾਰਨ ਆਪਾ ਵੇਦ ਕੋਪ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਉਣ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਸਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਵਾਲਿਆ, ਉਵਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਆਣੀ ਜਸ਼ਰਦ ਸਵਜ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੱਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾੜਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਤਲਤਾ ਠੰਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਰੀਤਾ ਤੱਤਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨਿਉ ਰਖਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਉ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਐਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਛ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸੰਗ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਤੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਜੂਏ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਦੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਹੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸੀ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਾਲੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਦਰਿਆ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰਤਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਰੀਤਾ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਤੱਤਾ ਰੀਤਾ ਅੱਗ ਜਾਲੀ, ਉਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੀਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਬਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ, ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਸ ਸੀ ਕੜਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਂਗੂ ਖੱਖਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਲਕੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਲਕੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ।
कई बार साढ़े च इतराज होता भी असं इन्ने साल से सेवा करते सानू कुछ पता ही नहीं लग्या वो तुसी वो चीज़ नूं तां देख लिया भाई अपने प्रीति चंद वांगू गद्दी का देख ली गुरु नूं देखिया नहीं हुण इत्थे ये तां देख ली मैं सेवा की है ये देखा नहीं किसी ने कह के की है तां उत्थे भाई आपदे वन्नी आपां देखांगे गुरु कृपा करेगा गुरु नूं दोष ना दईए गद्दा दोष ना दी जाए दोष कर्म अपने दो दूजे नूं दोष देने का कोई फायदा नहीं है सो आओ सारे जाने पहला आनंद साहब के पाठ शुरू उस तो बाद नाल ही गसोत्र विच गज बैठ के बोलो फिर अरदास हुक्मनामा फिर उस तो बाद लंगर पानी छक के फिर आप घर चाले पाए जिन्हें दास मैं पावे तो बाद सीधे पर पहला बेनती की फर्ज सारे गर्म ने अपने जोड़े पा के रखो नेड़े जाके ला लो भजो ना जवाब तो भजो ने बड़े बेचारे औखे होते हैं बच्चे औखे होते हैं ता करके थोड़ा जहा को देख के अपना जोड़ा नेड़े भी ले जाने कोई ऐसी गल नहीं है सो सारे जने हम आनंद साहब के पाठ चलो बाकी कई दिनों तो सिमरन चलता सी सारिया संगतां रल के किया आप सारे सुभाव बनाओ भी अपा ने घर में रह के सिमरन के नाल जुड़ते असीं बाणी नाल जुड़ते हैं सिमरन नाल भी जुड़ना है तो सिमरन नाल जुड़ के नाल अगे जिहड़ा है जिवें 40 आउंदे ने आपदा उन्हां वास्ते तैयारी होनी चाहिए है मैं 2 घंटे इस तरह की अपनी ढोली तक नहीं लाउणी ये मेहनत पहला तो होती है उधर 40 आरंभ हो जाता है उधर सानू बैठने का नहीं पता लगता कदे इधरली लत्त चक ली कदे उधरली चक ली कई 40 तो 40 पहला शरीर की साधना होती है हम 2-2 घंटे तुरो या कुछ करो कुछ वो फिर वो जान होंगे ने भाई थोड़ा जिहा ये भी तरक्की लैन की कोशिश करोगे तो गुरु नानक कृपा करनगे जे आप एक शरीर के नाल ही खेलते रहे कख नहीं पल्ले पैना सो आओ सारे जने आनंद साहब के पाठ में चलो राम कली मैल न तिजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद दया मेरी